بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے آزاد چائے والا بھائی سے. اور آپ کو پتہ ہے ایک مسلسل ایک کنٹروورسی چلتی رہتی ہے پاکستان کے اندر کہ ایجوکیشن لینی ہے, اسکلز لینی ہے. میں ایجوکیشن کے اوپر بات کرتا ہوں. میرے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں اور مجھے دنیا دیکھی بھی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ ڈگری کی کیا ویلیو ہے. آزاد چائے والا بھائی آن دی ادر اینڈ بات کرتے ہیں کہ یار ڈگری شگری سب بیکار ہے ایجوکیشن کا, تو میں مخالف ہوں اور آپ لوگوں نے اسکلس پہ کام کرنا چاہیے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ آج بیٹھ کے اس معاملے کا تصفیہ کر لیں کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, ہم دونوں کا ایک گول ہے, الگ الگ ہے, اور آپ کو کس کو فالو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں اور کوئی بلا وجہ کی کنٹروورسی میں پڑھ کے اپنا مستقبل ہم دونوں کے چکر میں خراب نہ کر لیں. ان کا مستقبل بن چکا ہے, میرا مستقبل بن چکا ہے, مستقبل آپ کا ہے, مسئلہ آپ کا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ساتھ بیٹھ کے جس کو بھی سر پھاڑنا ہے پھاڑ لیں ایک دفعہ, لیکن اس مسئلے کو حل کر دیں. آزاد بھائی بہت بہت شکریہ آنے کے لیے, آپ کی بڑی بڑی مہربانی. شروع کروں گا, اپنا نام بتائیے, اپنی ایجوکیشن بتائیے, تھوڑا اگر بتانا چاہیں اپنے فائنانس کے حساب سے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جی آپ کچھ کر رہے ہیں اس ایجوکیشن کے ساتھ یا نہیں کر رہے, وہ بتا دیجئے. اور آپ تھوڑی دیر میں مدعا بیان کر دیں کہ آپ اس ایجوکیشن کے اتنے خلاف ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈگری نہیں کرنی چاہیے, کیوں کہتے ہیں لوگوں کو ایجوکیشن نہیں لینی چاہیے, یا کیوں بولنے لگے ہیں ابھی آپ کہ آپ تو ایجوکیشن کے خلاف ہیں. اوور ٹو یو. ٹھیک ہے. اچھا, نام آزاد چائے والا. دوسرا تھا ایجوکیشن میری اے لیولس, جس کو آپ 12ویں بولتے ہیں, ایف اے بولتے ہیں. دیٹس اٹ. بس. اچھا الحمدللہ اٹس انف. اچھا, اس وقت انف تھی. اس وقت کیوں انف تھی, یہ اب مجھے بھی نا سمجھے 20-22 سال ہو گئے یہ کیے ہوئے. اس وقت میں شروع سے کاروباری سوچ رکھتا ہوں, تو جو ڈگری مجھے کرنی تھی وہ مارکیٹنگ کی تھی. مارکیٹنگ کی ڈگری مجھے کرنی تھی تو کیوں, مجھے اپنا بزنس بڑھانا تھا. بٹ جب وہ ایکچولی لندن کی ایک یونیورسٹی کو میں نے سامنے رکھا اور میں نے دیکھا کہ میں فی الحال کیا کروں, میں لوگوں کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. میں 20-22 سال پہلے لوگوں کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, 24 زیادہ ہو گیا, 25 سال پہلے لوگوں کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں, رائٹ, جس کو SEO بولا جاتا ہے. تو یہ تو ان کو تو ان کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ یار یہ بھی چیز ہوتی ہے, یہ بھی دنیا ہے, تو ان کے پاس میں کیوں جاؤں گا. آئی ایم آلریڈی اوور کوالیفائڈ کمپیئر ٹو دیم. تو میں نے وہ چھوڑ دیا کرنا. میں نے داخلہ بھی نہیں لیا, یہ لیا اللہ بہتر جان, نہیں لیا, ٹھیک ہے, آئی جسٹ کنسیڈرڈ اٹ, اور پھر میں نے اس کو رد کر دیا. جتنے میرے پیئرس تھے وہ جی کوئی سائیکالوجسٹ بننے جا رہا ہے, کوئی کہتا تھا کہ میں فارمولا 1 کی وہ لکھوں گا تو مجھے جرنلسٹ بننا ہے. اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا. اس وقت کریئرز جو ہیں یونیورسٹی ہی ڈکٹیٹ کیا کرتی تھی, اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. لیکن میں تھوڑا بریو تھا, تھوڑا آزاد ذہن کا تھا, تو آئی ٹک مائی پاتھ. پھر آپ نے کہا سم تھنگ along میری, اچھا میں نے حاصل کیا کر لیا. 20 سال کی عمر میں نے اپنا گھر خریدا, اپنا گھر, ٹھیک ہے, اور 20 سال کی عمر ہی تک میرے والدین کے پاس اپنا گھر نہیں تھا. اٹ واز دا سیم ایئر وی بوٹ اٹ. میں لے رہا تھا ادھر, وہ ادھر لے رہے تھے. یہی تھا کہ یار اگر ان کا نہ گیا تھرو, وہ مورگیج پہ لے رہے تھے, میں کیش میں لے رہا تھا, تو مجھے تو پتا تھا مل جائے گا. ابھی ان کو, اچھا یہ بھی ہے کہ ان کو کیوں نہیں آپ نے بتایا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں. ڈر لگتا تھا. میری جو کمائی تھی اس زمانے میں, میرے اگر میں کسی کو بتاتا ان کا دماغ جو ہے نا ہل جاتا کہ بھائی اس وقت 75 پاؤنڈ اے ویک سیلری ہوتی تھی, اینڈ اللہ نے مجھے بہت دیا. تو 21 سال کی عمر میں ڈالر ملینئر بنا, اسی جس کو میں اسکل کہتا ہوں اس سے. اور اسکل ہوتا کیا, اسکل ہوتا ہے تعلیم کا ایک وہ لیول جب آپ استاد بن جاتے ہیں. اب ایک بہت اچھا شیف اسکلڈ شیف ہوتا ہے, ہنر مند ہوتا ہے, ایک بہت اچھا ایکٹر, میوزیشین ہی کہیں گے, ڈاکٹر, جو بھی ہوتا ہے وہ جب بہت اچھا بن جاتا ہے اس کو اسکلڈ کہتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں تعلیم کے خلاف ہوں. پہلے کہتا تھا ڈگریوں کے خلاف ہوں, اب میں نے کہا میں تعلیم کے خلاف ہوں. کیوں, یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں جو جس کو تعلیم بولا جاتا ہے وہ تعلیم دراصل نہیں ہے, وہ رٹ ہے. اب میں فرض کریں ایک سمپل سی مثال لیتے ہیں, رٹے اور تعلیم میں کیا فرق ہوتا ہے. تعلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 بندے لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آپ نے روٹی بنانی ہے. اب روٹی رائٹ فرام دا بگننگ ہم آٹا لیں گے, اس میں پانی تھوڑا سا نمک ڈالیں گے, کچھ لوگ اپنی مرضی سے 1 چمچ تیل ڈال دیتے ہیں, کچھ نہیں ڈالتے, اس کو پھر گھونتے ہیں, پھر اس کو سیٹل ہونے دیتے ہیں, کچھ فٹافٹ لگا دیتے ہیں, کچھ اس کو 20 منٹ سیٹل ہونے دیتے ہیں, پیڑے بناتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, بٹ اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑی پھولی ہوئی پکی ہوئی گول روٹی ملتی ہے. اگر ہم 2 بندے لیتے ہیں, ایک کو ہم کرتے ہیں تعلیم والا روٹ, اس کو آٹا ہاتھ میں محسوس کرنے دیتے ہیں, اس کو جا کے چکی بھی دکھاتے ہیں یار آٹا ایسے پستا ہے, پھر اس کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اگتا ہے, اس کو پوری وہ آتی ہے خوشبو, وہ سارا اس کو سسٹم پتہ کہاں سے آ رہا ہے. پھر وہ پانی اپنی مرضی سے ڈالتا ہے, ایک بار ڈالے گا, زیادہ ڈالے گا, دوسری بار ڈالے گا, کم ڈالے گا, کرتے کرتے ہم نے اسے 10-12 بار آٹا گنواتے ہیں, پھر اس سے پیڑے بنواتے ہیں, پھر اس سے نا 20-30 بار روٹی بنواتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا رزلٹ ہوئے گا کہ 30-40 دن کے بعد وہ بندہ خوب
गोल रोटी बनाने लग पड़ेगा. और रटा जिसको पाकिस्तान में तालीम बोला जाता है, वो क्या होता है कि वहाँ बैठ के एक बंद कमरे में 4 दीवारियों के अंदर उसे कोई बंदा कहता है कि किताब खोलो, किताब के अंदर देखो कि दिस इज़ बड़े फॉर्मल तरीके से. वहाँ तो उसने हाथ गंदे किए, उसने वो आटा शायद सूखा उसकी नासों में भी घुस गया. ही एक्चुअली इंटरेक्टेड विद इट. यहाँ वाला बंदा क्या कहते हैं, पढ़ रहा होता है कि भाई आटा गूंथते हैं, उसमें पानी डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो कर नहीं रहा होता. तो जो करना होता है वो असल तालीम होती है, पढ़ना जो होता है वो रटा होता है. जब वो बाजार में उतरता है 30 दिन बाद 40 दिन बाद, दोनों कहते हैं यार रोटी बनाओ. कौन बेहतर रोटी बनाएगा? जिसने पढ़ा है, जिसने किया है, पढ़ के करके किया है. ये वाला जिसने रटा किया वो तो रह गया ना. तो ये मुझे फ़र्क दिखता है. अब पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा गपला हो रहा है, धोखा हो रहा है बच्चों के साथ. इस रटे को तालीम का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग हलाक हो जाते हैं. हलाक हो क्या जाते हैं, हो रहे हैं. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन. वी ऑल टॉक्ड अबाउट इट कि 140 मिलियन यूथ है, उनके हार्मोन्स पटक रहे हैं. उनको वो अल्लाह ने एक तरीका बनाया और निकाह उसमें उनको डाल नहीं सकते कि भाई पैसा कोई नहीं है. और पैसा इज़ द थिंग. जब आपके पास रोटी बनाने का हुनर होता तो आप रोटी बेच सकते थे, आप किसी से तनख्वाह ले सकते थे उसके एवज. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो बंदा कहता है हाँ मैंने रोटी की डिग्री की हुई है लेकिन भाई रोटी बना के दे, मुझे भूख लगी है, तो वो कहता है भाई बस हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं. तो यहाँ पे मेरा इख्तलाफ शुरू हो जाता है कि मैं इनको कहता हूँ कि इस पट्टी पे मत चढ़ो, इस पे चले जाओ. और अच्छा एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान में ये जो रोटी वाला सिलसिला है ना, इसको घसीटते हैं 4 साल 6 साल. अच्छा तू रोटी यहाँ पे आके सीख भी नहीं सकता जब तक तूने FA नहीं की. ये कहाँ की बेवकूफ़ी है. 2 साल तू कहीं और करके आएगा जिसका कोई तल्लुक ही नहीं है. तू ना वहाँ पे सीख के आएगा भाई शूज़ किस तरह पॉलिश करता है 2 साल, और फिर मेरे पास आएगा रोटी बनाने के लिए. अगर मकसद ही है भाई रोटी बनाना, तो मैं कहता हूँ मैटर ख़त्म करो, सीधा रोटी वाले लग जाओ. 2 महीने वहाँ एक्चुअली करो, पकाओ और बाजार में उतर जाओ. शायद क्या हो कि तीसरे महीने बाद आपको पता चलेगा यार रोटी बनाना मुझे बहुत कोफ्त आती है, मुझे मज़ा ही नहीं आता, मैंने ये करना ही नहीं है. तो आप क्या है फिर बदल सकते हैं. आज मैं हांडी में लग गया हूँ, आज मैं लकड़हारा बन गया, आज मैं कुछ और बन गया, मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ. यहाँ वाला जो बच्चा है, क्योंकि उसने 6 साल इसमें से गुजारे होते हैं, उसके साथ लेबल लग चुका होता है, वो कैद हो चुका होता है कि बच्चा अब तो मैं हूँ ही रोटी बनाने वाला. अब उसने यू टर्न किया तो सब उसको ताना मार के भाई अब्बे के पैसे लाखों 20 30 40 आपने कर दिए. तो दैट्स ये सबसे सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता सकता हूँ. ठीक है आज़ाद भाई, मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ. रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मैं जब पैदा हुआ, होश संभाला, तो गुर्बत देखी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि इससे बाहर मैं कैसे निकलूँ. अच्छा बाहर निकलूँगा तो जॉब करूँगा. हम तो यही होता है ना कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई जॉब कर लो. उस जॉब की जब रिक्वायरमेंट्स इतना शुरू की तो सबने डिग्रियाँ मांगी हुई थी, तो मैं डिग्री करने पे लग गया. और डिग्री की, फिर जॉब की, जॉब से कुछ पैसे बनाए, कुछ सेंस आया, तो फिर बिज़नेस शुरू किया. बड़ा ग्रेजुअली इवॉल्व किया. लोग 25-26 साल के अंदर पढ़ के फारिग हो जाते हैं. मैं 31-32 साल का था, मेरा PhD हुआ. तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर लेट हुई. लोग बोलते हैं लेट हो गए, किंडरगार्टन भी लेट शुरू किया, स्कूलिंग भी लेट शुरू की, लेकिन इससे कर करके फिर मैं बाहर निकल सका. अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आप जो बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कर रहे हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दुनिया के अंदर होती है और बहुत ज़्यादा इसको प्रोमोट भी किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा चल भी रही है. इसमें 2-3 सवाल हैं. पहला सवाल ये है कि ठीक है डिग्री नहीं करते, डिग्री को लानत भेज दीजिए, आग लगा दीजिए, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं. पाकिस्तान में इतने इदारे ही नहीं है जो उनको सिखा सकें. आज़ाद चाय वाला के 1 इंस्टीट्यूट, 2 इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट हैं, बाकी कोई भी नहीं सिखा रहा. 14 करोड़ बच्चा हमारे पास है, वो किधर जाएगा? 14 करोड़ तो बच्चा है जो 15 से 29 साल के दरमियान है. इसमें छोटा बच्चा शामिल कर लें तो पूरे पाकिस्तान की आबादी सारी की सारी ये बन जाती है. तो ये 200 मिलियन बच्चा जो 20 करोड़ बच्चा ये जाएगा किधर? उसको सिखाएगा कौन? पहली बात, बच्चों की साइकोलॉजी का बड़ा फ़र्क है. हमारा बच्चा जब टाई लगा लेता है ना, तो हमारा कोई बच्चा रेडी नहीं लगाएगा. आप मुझे दिखा दीजिए पाकिस्तान में कोई बच्चा बैचलर मास्टर्स करके वो विलिंग हो गया मैं ना बर्गर बेचूंगा, भले 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वो 20 हज़ार की जॉब कर लेगा टेलीनोर के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर, वो 2 लाख का दही बल्ले की रेडी नहीं लगाएगा. बिल्कुल भी नहीं बचेगा. बच्चे का वो माइंड सेट ही नहीं है जो आप कह रहे हैं. रोटी बनाना सिखा दें, रोटी बेचेगा नहीं बच्चा. बच्चा तंदूर पर नहीं बैठ सकता, वो बच्चा बेचेगा नहीं, उसको शर्म आ जाएगी, उसको रिश्ता नहीं देंगे, उसके खानदान वाले माँ बाप ताने दे के मार देंगे, उसको लड़की नहीं मिलेगी, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको. तो बच्चे का माइंड सेट है वो किधर जाएगा. तीसरा, जितनी भी आप देखते हैं रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स देख लें और जॉब्स की रिक्वायरमेंट देख लें, वो सबको डिग्री चाहिए. वो टेलीनोर भी आता है तो उसको डिग्री चाहिए, वो कहीं पर भी आता है उनको डिग्री चाहिए, उसके बगैर उसको जॉब नहीं मिलेगी. तो अब इसके पास सिवाय बिजनेस के कोई रास्ता बचता नहीं है. कोई एक आध बंदा हो. अच्छा बाहर हम लोग बाहर रहे ना, तो हम लोग बाहर के हिसाब से सोचते हैं. बिल गेट्स था जी, कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया. भाई बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया तो उसके अब्बा को देखो ना, वो फिलैंथ्रोपिस्ट था, वो बिलियनियर था. उसकी अम्मा को देखो ना, वो IBM की बोर्ड पे बैठती, उसको पैसा दे दिया. MBS का एक दफ़े मैंने इंटरव्यू सुना, उसने बोला जी मैंने बड़ी तो गुर्बत के अंदर ज़िंदगी स्टार्ट की, मेरे अब्बा ने मुझे
सिर्फ $1,00,000 दिए थे, कहा था स्टॉक एक्सचेंज में जाके कुछ करो, तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया. अब वो ठीक है, आपका भाई जो आपको $1,00,000 दे सकता है गुर्बत के अंदर, तो आप ज़रूर, आप जो चाहे आप ना पढ़िए, कोई मसला नहीं है. तो वो जो इन्वायरमेंट वहाँ पर होती है कि आपने मैट्रिक फेल हो, इंटर फेल हो और आपको फेसबुक रख लेगा, वो तो एम्प्लॉयर पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता. ना आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, ना नेवी ज्वाइन कर सकते हो, ना कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो. तो इस डिग्री के टुकड़े के अलावा, अच्छा डिग्री का टुकड़ा जो है, अब उसकी भी अपनी अफादियत है. अब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. हम MBBS डॉक्टर बनाते हैं ना, तो आप कभी भी किसी ऐसे बंदे से ऑपरेशन नहीं कराएंगे जिसे MBBS ना किया हुआ. बोले जी मैंने सारी स्किल सीखी हुई है, 20 बंदों को काटा हुआ है, आप बोलेंगे भाई मुझे ना काटो, कम से कम साइड पर हटो. वो अब थ्योरी पढ़ता है, फिर उसको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है. तो अब वो टीचर पढ़ानी नहीं पढ़ा रहे तो टीचर का कसूर, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो बच्चे का कसूर, सिस्टम का कसूर नहीं होगा. बिकॉज यही सिस्टम जो एजुकेशन वाला है ये दुनिया में हर जगह चल रहा है, ये अमेरिका में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है. बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग के पास चले जाएं, अगर आप डेटा साइंटिस्ट की टीम देख लें तो 70% डेटा साइंटिस्ट जो है फेसबुक के अंदर उन्होंने PhD किया हुआ है. तो उसे खुद नहीं पढ़ा तो ठीक है ना, वो अपने जैसे सारे बंदे हायर कर लें, जितने कॉलेज ड्रॉप आउट हैं उनको हायर कर लेना. वो क्यों PhDs को हायर करता है? बिल गेट्स में माइक्रोसॉफ्ट में स्टीव बालमर था उसके साथ, जो बिल गेट्स के साथ पढ़ रहा था. बिल गेट्स ड्रॉप आउट हो गया, वो ड्रॉप आउट नहीं हुआ, उसने बिल्कुल डिस्टिंक्शन के साथ उसने बैचलर्स की और जाके वो को-फाउंडर बन गया. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मेरे सवाल जो है वो बहुत स्पेसिफिक है. नंबर 1, भाड़ में गई एजुकेशन, बच्चा नहीं पढ़ता, उसको स्किल कहाँ से करेगा? हमारे पास ना इंस्टीट्यूट है ना सिखाने वाले मौजूद हैं. नंबर 2, वो स्किल आपने सिखा दी उसको, आप मुझे बता दें आप क्या स्किल सिखाते हैं, उसकी मार्केट में कितनी जॉब्स अवेलेबल है? 10 लाख बच्चों को AI पढ़ा दो, 312 जॉब्स अवेलेबल है पाकिस्तान में. सो डेटा साइंटिस्ट की AI के लिए 19 भी अवेलेबल नहीं है. तो 10 लाख बच्चा पढ़ के उसकी खपत कहाँ पर है? तो आपने जो स्किल सिखाई है वो काम कहाँ करेगा? बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चा मर जाएगा, वो जाके लकड़हारा नहीं बनेगा, वो जाके किसान नहीं बनेगा, वो जाके माली नहीं बनेगा, और उस पर पैसा इतना नहीं मिलेगा उसको कि वो अपना कुछ गुजारा कर सके. तो वो क्या करेगा? फिर वो देखता है आपको, अब आपने तो टेस्ला के शेयर्स ले लिए, आपने बाकी शेयर्स पे काम किया, वो आपको अकल थी, वो विजन था, वो टूल्स अवेलेबल, सिस्टम्स अवेलेबल थे. पाकिस्तान में बच्चा बैठ के तो शेयर्स ही नहीं खरीद सकता ना, वो टेस्टी बॉक्स ही पाकिस्तान में नहीं चलता है, स्टॉक में मार्केट में करेगा कैसे? वो पैसे फंस गए तो पेपल से पैसे नहीं आएंगे तो स्टेट बैंक को $5,000 के ऊपर मौत आ जाएगी, वो 4 आपको FBR नोटिस भेज देगा. तो वो इन्वायरमेंट उसके पास नहीं है, पैसा कमाना चाहे तो भी नहीं कमा सकता. पढ़ाएगा कौन? स्किल सीख के वो काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी साइकोलॉजी, उसको एम्प्लॉय जॉब देगा कौन, किस तरीके से पैसे कमा सकेगा? बोले कि यार चलो ज़्यादा नहीं कमाए, मैंने आज़ाद चाय वाला जितने पैसे कमा लिए, चले मैं ज़ीशान उस्मानी जितना हो गया मैं करूँगा. तो पाथ क्या है? तो मैं जो नहीं चाहता वही नहीं चाहता कि वो डिग्री वाला छोड़ के जो भी घिसा पिटा पाथ है, इससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा है. इज्जत नफ्स तो बाकी रहती है ना, कम से कम मेरी डिग्री है, मेरे पास रिश्ता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं जॉब कर लेगा, कहीं गवर्नमेंट भर्ती हो जाएगा. वो पाथ मैं उससे छीन लूँ, उसको मैं लगा दूँ स्किल्स के ऊपर, और स्किल्स के बाद वो जाके भूखा मरे. ठीक, सवाल आपके बहुत ज़्यादा हो गए, मैं लिख रहा था, एक मुझसे मिस हो रहा है, बट बिस्मिल्लाह करते हैं. सीखेगा कहाँ से इस दौर में? यूट्यूब से. हर चीज़ विजुअल है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर 10-10 हज़ार. और मैंने क्या कहा, उस ज़माने में ना हम ना पूरी कौम को 10, 12, 20 लाइनों पे लगा देते थे, जबकि 90% जो बाहर चीज़ें हो रही हैं बाज़ार में, जहाँ से आप पैसे कमाते हैं, वो डिग्री नहीं मांगती. हमारा एक ज़माना था, हैवी रिलायंस था भाई गवर्नमेंट की जॉब्स, क्या कहते हैं, डिफेंस की जॉब एक्सेट्रा. वो करियर्स, अब हमें आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा. गवर्नमेंट कितनों को पालेगी, कितनी देर तक पालेगी? तो दे लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड दे लर्न फॉर फ्री. उसके बाद इंस्टीट्यूट्स आते हैं. आज़ाद चाय वाले का हो ना हो, तो मैंने मिसालन खड़ी की हैं कि यार बताने के लिए कि ये ऑप्शंस भी हैं आपके पास. ये पहली हो गई. दूसरी, नाक कट जाती है. अब मैं बताता हूँ कि अगर वो बच्चा मैट्रिक का निकले और स्किल की तरफ चला जाए और छोटे से स्किल से ही शुरू हो, आज वो रोटी बनाने लगा, कल वो टोटिया की सप्लाई करने लग पड़ेगा KFC को, ठीक, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा. हर रोज़ खाते हैं, वो डिप्लीटेड चीज़ है, हर रोज़ वो बिकेगी और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है. तो अगर वो 16 साल की उम्र में उस काम में लग गया तो उसकी नाक पैदा ही नहीं होगी कटने के लिए. यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो आपकी नाक पैदा करती है, जो आपको लूला लंगड़ा बना देती है, डिसेबल कर देती है, डिसएडवांटेज कर देती है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी करती है अब मैं ये करूँगा ही नहीं. हर बड़ी चीज़, बड़े से बड़ा पेड़ दुनिया का ले लो, सिकोआ जो ट्री होती है, वो भी एक छोटे से बीज से शुरू होती है, ठीक है. तो आपको हमेशा, इंसान भी स्पर्म से शुरू होता है, और वो स्पर्म एक सुई के नोक पे भी रखे तो मिलियंस उसमें आ जाते हैं दाने, ठीक है, हम देख भी नहीं सकते. तो होती वो भी जानदार है, उसकी में भी क्या कुछ नहीं होता, DNA वगैरह. कंप्यूटर से ज़्यादा उसमें डेटा बड़ी होती है, अल्लाह ने बड़ी होती है, वो भी एक कुदरत अल्लाह की. सो यू मस्ट ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, और ये मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट स्मॉल करना है. फिर बात की आपने कि मैं तो मेजॉरिटी IT स्किल्स पुश करता हूँ. मैंने IT स्किल्स में बहुत कुछ इज्जत कमाई, पैसा कमाया, दोनों ने बाहर से कमाया. आप कहते हैं जॉब कहाँ मिलेगी? अब पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, तो आपको, अगर पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, लेकिन हम आपको करवा दें भाई BBA करवा दें, MBA करवा दें, आई डोंट नो यार, वो फॉरेन रिलेशंस करवा दें, जो भी और जूलॉजी करवा दें, सारी जॉब्स बाहर हैं IT की, जो आप यहाँ बैठ के उनसे, मैंने कल कहा था एक वीडियो में, अब मैं कहना शुरू कर ही देता हूँ,
میں نے یہ کہا ہے کہ آپ فورن جابس بورڈس پہ جائیں, ان کے دیکھیں یار اگر وہ 40,000 جاب دے رہے ہیں نا ایک جاب کا, انہیں کو لکھیں hey listen I'm outside of the country, I would like to take up this role as a remote person, میں ایک مہینہ فری بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, all I want is a quarter of that salary, you can fire me at an instant, ٹھیک ہے, I just need a transfer فلاں چیز سے on a monthly basis, یہ میری ہالیڈے ریکوائرمنٹ ہے. وہ بندہ ٹوٹ کر کے یار آزما تو لیتے ہیں, سی وی آپ تو بھیجو, اور سی وی وہ بھیجا کرو جو میں سکھاتا ہوں کہ کام کی بھائی یہ آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہوں. پھر آپ نے بات کی میڈیکل ڈاکٹر کی, آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹرز نہ کریں, یہ کانورسیشن جو پہلے بھی کر رہا تھا, میں نے کہا یہ مجھے کہا اچھا ڈاکٹر آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو بھائی کسی نے ڈگری نہیں کی, بھائی وہ ضروری ہے نا, وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے فارملی گزارنا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. اب پاکستان کا ڈاکٹر پوری دنیا میں نہیں مانا جاتا, ٹھیک ہے, کینیڈا جاؤ تو پھر داخلہ لینا پڑتا ہے, یو کے جاؤ پھر ایگزامس کرنے پڑتے ہیں, سعودی اور یہ اپنا دبئی ہمارے بالکل قریب ہیں, ٹکرا دیتے ہیں, انڈیا کو پریفر کر جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بائسڈ بن رہے ہیں, انڈیا والے بڑے منظم ہیں, پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے میڈیکل ٹورزم کے لیے. ہماری وہ لیول ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اتنا شدید کا راٹا ہوتا ہے کہ ہمارے بندے یو کے جا کے وہ ایگزام ہی نہیں پاس کر سکتے. ایک بار 2 بار 10 تو نہیں 7 بار میکسیمم میں نے دیکھا, 7 بار لوگ یہاں کے پریکٹس کرتے ہوئے وہاں پہ فیل ہو رہے ہیں. تو یار اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ہمیں کاٹ دیتی ہے, ہمیں قابل ہی نہیں بناتی. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر بننا ہے نا تو پاکستان میں رہنا ہے تو گورنمنٹ والے سے کرو, کم سے کم آپ کہیں لگ جائیں گے, پریکٹیکلی تو آپ کہیں پریکٹس کر سکتے ہیں نا, بڑے بڑے ہاسپٹل کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ بھائی باہر والے ملک میں چل جاؤ. میں اجمان بچوں کو بھیجتا ہوں ڈینٹسٹری کے لیے, یہ قریب ہے 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے ایمان سے, پاکستان جتنا اسلام آباد لاہور جتنا خرچے میں آپ رہ سکتے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے, فیس کے علاوہ. تو ڈاکٹری کو میں نہ چھیڑتا ہوں نہ میں چھیڑوں گا, سلوٹ ٹو ڈاکٹرس. اچھا وہ بھی ایک اور مسئلہ ہے پاکستان میں, کیونکہ وہ ہمیں کم بتیوں کے پیچھے لگایا تھا نا, زیادہ بندے ہو گئے تو وہاں پاکستان میں اوور سپلائی بھی ہو گیا. I know doctors, I've heard of doctors, اور ہمارا ایک فیملی کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ we have paid وہ 300-400 روپئے, آج اس کو جس کو کور کر لو 50,000 روپیز. اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایٹ دیٹ پلیس they will still be paying that, ٹھیک ہے. تو ایک دور پار فیملی کا ہاسپٹل ہے. پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی بات کی کہ یار یہ ان پڑھ بندہ ہیز بین آفرڈ بائی یو کے یونیورسٹیز آنری پی ایچ ڈیز فار یور سروسز ٹو مین کائنڈ, کہ آپ نے جو انسانی کی خدمت کی ہم آپ کو, تو جس چیز کے بارے میں آپ بھاگ رہے ہو, جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, وہ مجھے کہہ رہے ہیں اور میں نے نہیں لی. وہ کہتے ہیں لے لیں آزاد بھائی, میں نے کہا نہیں لینی. میں نے کہا نا دیٹ وڈ بی کاؤنٹر انٹیوٹیو ٹو لائک بیسک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کہ بھائی میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ نہ لو اور ادھر آزاد چائے والا لے رہا ہے, مجھے کس کا تھاپڑا چاہیے. میں یعنی میں اپنے آپ کو کم ظرف سمجھتا ہوں یا کم قابل سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر کا ساتھ لگے گا تو میں کچھ بنوں گا. سچ بتاؤں, ایک دل کی مائنڈ نہ کریے گا, آئی فیل لائک کہ کسی کے نام کے آگے ڈاکٹر نہیں لگنا چاہیے انلیس سے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے. سیریسلی مجھے کوفت آتی ہے وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں بھائی میں ڈاکٹر ہوں. اچھا کس چیز کے ڈاکٹر؟ نہیں میں نے وہ پی ایچ ڈی کی, میں بھی ڈاکٹر نہیں لکھتا, نام کے ساتھ ذیشان عثمانی لکھتا ہوں. زبردست, ہاں آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. اور پھر ایک ہو ول ہائر دیم, یہ بھی میں نے آنسر کر دیا, ٹھیک ہے. الو جی آگے رکھتے ہیں, اب اس کو کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. تو آپ کی بات سے رشتہ. اچھا وہ زمانہ گیا, اینڈ اللہ گواہ ہے اور آپ خود جانتے ہیں, آڈینس سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, کہ ایک زمانہ تھا کہتے تھے بچے کی پڑھائی ختم ہو جائے اور جیسے بچہ پڑھا لکھا ہوتا تھا نا فٹ شادی ہو جاتی تھی. پہلے منگنی موڈ میں رہتے تھے, رشتہ موڈ میں رہتے تھے, نکاح تک نہیں کرتے تھے, جیسے ہی ہوتا تھا کہتے تھے لڑکی بھی قابل ہے فلاں. اب کیا ہوتا ہے, ڈگری ہو جاتی ہے, ویٹ کرتے ہیں امپلائمنٹ 1 سال 2 سال 4 سال, جب تک وہ بچہ کمانے نہیں لگ پڑتا. تو اب کیا ہوتا ہے جب وہ جائے گا اور آپ نے بولا 20,000 کی وہ کال سینٹر پہ کام کر لے گا لیکن 2 لاکھ کی وہ اپنی ریڈی نہیں لگائے گا. آپ پوچھتے ہیں اچھا بچہ کیا کرتا ہے, جی ریڈی لگاتا ہے. ریڈی تو کہنے نہیں, میں منع کر دی ان کو, ریڈی نہیں آپ نے بولنا, اتنا شعبہ. وائی ڈونٹ یو کال اٹ اے کیوسک, وائی ڈونٹ یو کال اٹ اے منی ریسٹورینٹ, وائی کال 1 ڈش ملینئر والا کھاتا. تو آپ بولے فوڈ آؤٹ لیٹ ہے اس کی اور 2 لاکھ مہینے کے کما دیتا ہے. وہ کہیں گے اچھا آف کورس آئیں جی, کل پھر طے کرتے ہیں, اور اس کی سیلری بھی ہے, اس کا بھی گزارا نہیں چل رہا, اس کے بغیر تو دونوں کو اکٹھا کر لیں تو کیا خراب, اسلام میں حرام تھوڑی ہے پولیگمی, اور 2 رشتے کرنا تو کر لیں. وہ اتنے خوش ہو جائیں گے بیکاز الٹیمیٹلی مرد کی قدر ہوتی ہے جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو آزمانا ہے, وہ جو ویلے پھیرے ہو آپ میرے بتا دو حقیقت ہے کہ نہیں, یا ایز اے ہسبینڈ 3 مہینے اللہ نہ کرے آپ پہ گزرے, 3 مہینے ان امپلائمنٹ میں سے گزر کے دیکھو, گھر والے فیملی والے سب یار کال آنسر چھوڑ دیں گے, بھائی آئے گا مانگے گا, اس کے حالات ہیں. سو آنیسٹلی کھوپڑی میں ڈالو, جس کو آپ میں جس کو رٹا بولتا ہوں, جس کو تعلیم بولتے ہیں, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی آپ کی قابل ہونا, ویلیوبل ہونا, ٹھیک ہے. لائک وائی از ہی میٹنگ می,
या मैं इनसे क्यों मिल रहा हूँ, लेट्स पुट इट द अदर वे, कीमती बंदा है ना, तरले मिलते करके कभी कभार हम मिलते हैं, राइट. लास्ट टाइम वी मेट वाज इन बहरीन और इट वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ, जो भी थी हमारी गैदरिंग ऑफ थी कीमती बंदे, ठीक है, कौन कहाँ करता है, वहां पे ऐसे ही होता है. तो द मोर कीमती यू आर, पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. भाई समझ गए. ठीक है, तो अगर हम इसको सम अप करें, तो मैं आपकी बात से समझाऊं, लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सिजरेट कर लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं. तो पहली बात तो ये कि आपको मैट्रिक तक कोई परेशानी नहीं, बच्चा मैट्रिक कर ले. एब्सोल्युटली तो नॉट. मैट्रिक, ठीक है, तो मैट्रिक बच्चा कर ले. डेफिनेटली करें. तो तालीम सुन लीजिए, वो तालीम है, मैट्रिक करना है, उसमें भी बड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए हमारे. हाँ ठीक है, वो यार मैं आपकी प्लग इन कर सकता हूँ. हाँ करें. एक किताब दीजिएगा जिस सिलेबस का मैं ख्वाब रखता हूँ ना, मैं कहता हूँ ये आज भी स्कूल कर लो, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं, मैं समझता हूँ उसमें भी रट्टा भरा हुआ है. उसका जो मैं चाह रहा था ना, जिसका ख्वाब था कि यार हमारा पाकिस्तान का सिलेबस हो, वो ये मेरे सामने है. ये ज़ीशान भाई की खुद की जो कंपनी है गुफ्तगू, उसकी पब्लिकेशन है. एक एक किताब करोड़ों की पैदा इसमें कॉस्ट आई है, सोची समझिए. 250 से ज़्यादा सिलेबस दुनिया जहाँ के देख के ये किताब बनी है. वो सारी फजूल चीज़ें जो रट्टा कहलाती है, जो हमारे काम की नहीं, यानी बहुत ज़्यादा मैथ्स हो गया, बहुत ज़्यादा यार हमारे बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताना, हिस्ट्री, वो सारा निकाल दिया. वो चीज़ डाल दी जो आज KG1 का कितने साल का बच्चा होता है, उसका जहन कितना केपेबल होता है, उसकी बॉटम एंड उसकी हाई एंड कितनी होती है, सिर्फ वही मवाद है. अब इसमें आपका बच्चा, वो खान साहब होते थे हमारे एक प्राइम मिनिस्टर, वो कहते थे कि पाकिस्तान में बच्चों का कद स्टंट रह जाता है मेल नरिशमेंट की वजह से. मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता. मैं कहता हूँ बच्चों का स्टंट रह जाता है क्योंकि वो 8-8, 10-10, 20-20 किलो के बस्ते उठा के ना स्कूल जाते होते हैं. उनका जो डायाफ्रेम है ना, वो हैंडल नहीं कर सकता, स्केलेटन हैंडल नहीं कर सकता इतना ज़्यादा बोझ. फॉर द इंटायर KG क्लास सिर्फ एक किताब पैदा की है इन्होंने. इफ़ यू आर रनिंग अ स्कूल एंड आप चाहते हो कि आपका स्कूल आज भी बैजा बोला जाए और 10 साल 20 साल बाद भी हो, एंड यू डू नॉट अग्री विद द आइडियोलॉजी के फॉरन जो हमें भाई हज़रत आयशा के बारे में निकाल के, या वन ऑफ आवर सहाबा जो हमारे हीरो थे उनकी कहानी निकाल के हमें सिंड्रेला या ड्रैकुला पढ़ाई जाए, एंड यू डिसएग्री विद दैट, तो आप ये वाला, अगर मैं कहता हूँ अल्लाह गवाह है कि अगर मैं पाकिस्तान में आज क्या कहते हैं स्कूल खोलता, चेन खोलता, दिस वुड बी माई करिकुलम अलॉन्ग विद मेरा अपना करिकुलम. मेरा अपना करिकुलम क्या है वो अनकरीब आपको पता चल जाएगा, इनके साथ शेयर कर रहा हूँ. मेरा करिकुलम ये है कि जब ये किताब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, साथ में बच्चों को उसी साल के अंदर सिखा दूंगा कि भाई एक बोतल जो होती है ना कोक पेप्सी की, उसके अंदर यार आलू किस तरह उगाते हैं. तो थोड़ा सा हम सोयल डालेंगे, 2-4 सुराख नीचे निकालेंगे, ऊपर एक हम जो लेफड़ा होता है, बीज जिसको बोला जाता है आलू का, वो डाल देंगे. तो बच्चा पूरा उसकी जड़ के अंदर देखेगा भाई हमारे वो उगते हुए आलू. या मैं उसको सिखा दूंगा कि यार एक अकेला मिर्च का बूटा कैसे लगा देना. या मेरा इस सिलेबस में क्या होता है कि उस क्लास के अंदर जो 30-40 बच्चों की है, 2 मुर्गियां उनकी पेट्स होंगी. वो पूरी क्लास मिलके अगट्ठे वो 2 मुर्गियां पालेगी, उनको पानी देगी एक्सेट्रा, और हर रोज एक अंडा एक और बच्चा, यानी आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है, वो घर लेके जाएगा. और वो अंडा दुनिया का सबसे कीमती अंडा होगा, वो उसको ऐसे लेके जाएगा, अम्मा ये मुझे पका के दे, और सबसे दुनिया का मजेदार उसको अंडा दिखेगा क्योंकि उसके हाथ की मेहनत है. तो वो मेरा सिलेबस है, ये इनका सिलेबस, दैट वुड बी इट. तो अब ये सिलेबस आ गया, और इस सिलेबस की एक मजे की बात बताता हूँ आपको. सॉरी आपकी बात मैं जरा डिले करवा रहा हूँ. देयर इज नो सिलेबस पीरियड्स, या जी फलां पीरियड है, फलां पीरियड है, फलां पीरियड है. वैसे ही ना टीचर का और बच्चों का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. जितने रंग आप देख रहे हो चेंज होते हुए, सब्जेक्ट चेंज होता जा रहा है. तो क्या है कि जनवरी में बच्चे ने गार्डनिंग सीखा, फरवरी में उसने इस्लामियात सीखा, मार्च में उसमें मैथ्स सीखा, मई जून जुलाई उसने केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सीखी. करते करते साल उसका गुजर गया, बस उतना जितना उसको उसकी खोपड़ी में समझ आता है. नथिंग इज रिपीटेड. देन यू गो टू द नेक्स्ट ईयर, और पूरे स्कूल्स की फ्रॉम कच्ची टू मैट्रिक आपका जो है ना सिलेबस तैयार है. सो प्लीज गेट इन टच. guftgu.com पे आपने जाना है. मैंने ये लाजमी मैंने करना था बिकॉज आई रियली लाइक दिस थिंग. उर्दू भी है सिलेबस और इंग्लिश भी है. तो इफ यू अप्रिशिएट मी, इफ यू अप्रिशिएट हिम, अगर आप तालीम के हक में हैं तो ये तालीम है. एंड ये मैं कहता हूँ कि भाई ये स्कूल, इतने मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ. अच्छा आगे बढ़ते. बात हो रही थी कि स्कूल के खिलाफ मैं नहीं हूँ. अच्छा, हम सम अप कर रहे थे कि पहली बात तो मैट्रिक से आपको कोई इशू नहीं है, बच्चा मैट्रिक लाजमी करे, लाजमी करनी चाहिए, ठीक है. अच्छा आपको इस बात से भी कोई इख्तलाफ नहीं है कि बच्चा अगर बाहर की जॉब करेगा तो उसके लिए उसको प्रोफेशनल एथिक्स आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें उसको पढ़नी पड़ेगी. अच्छा अंग्रेजी की आपने बात की. मेरा कहना है कि इस दौर में अगर आपको अंग्रेजी आती है, वो पाकिस्तानी किसी भी डिग्री से मेडिसिन के अलावा ज़्यादा कीमती है. एग्रीड, मैं इस पर एग्री करता हूँ.
ٹھیک ہے, تو انگریزی آنی چاہیے. بہت سارے انسٹیٹیوٹ کہیں سے پڑھ لے, ڈولنگو سے پڑھ لے, ایپ سے پڑھ لے, ایلسا اسپیک سے پڑھ لے, انگریزی پڑھ لے, اس پہ ایگری کرتے ہیں. اچھا, آپ اس بات پہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں صرف آئی ٹی کی, تو اگر بچہ کوئی اور ڈگری کر رہا ہے, وہ آرکیٹیکٹ کی کر رہا ہے, ڈینٹسٹ کی کر رہا ہے, ایم بی بی ایس کر رہا ہے, وہ ڈگری اس کو کر لینی چاہیے. آپ ساری ڈگری کے خلاف نہیں, آپ آئی ٹی پہ بات کر رہے ہیں, مین فوکس آپ کا آئی ٹی پہ. ہاں, میرا فوکس ہے کیونکہ وہ آسان ہے, گروتھ ہے, مارکیٹ ہے. یہ بھی ہو گیا. 10 سال بعد شاید نہ ہو. اگر بچہ کسی ایسی جگہ سے پڑھ لے جہاں پہ ایکسپیرینشیل لرننگ بھی ہو, وینچر ڈائیور ایک پی ایچ ڈی کروانے ہیں, آج کل آپ کو بھیجوں گا, 3 سال کا پی ایچ ڈی ہے, بولتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا, آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا ہے, 3 سال آپ اسٹارٹ اپ چلاؤ, اسٹارٹ اپ کے جو مائل اسٹونز ہیں وہ اچیو ہوں گے, آپ کو پی ایچ ڈی دے دیں گے. امریکہ والے, یورپ میں کروا رہے ہیں. امریکہ والے وہ کیا نام ہے, وقار زکا از ان اسٹینفورڈ رائٹ ناؤ, وہ مجھے کہہ رہے ہیں می اینڈ ہم آر گوئنگ ٹو ویری سون اسٹینفورڈ, ہم کہیں سارے بچے وہاں پہ جائیں. بالکل, اور وہ بھی پیسے دے کے نہیں جائیں, وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو پش یو. اس میں بھی آپ ایگری کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈگری کروائے اور ساتھ میں لرننگ بھی ہو جائے تو پرفیکٹ, ٹھیک ہے, اس کو پرفیکٹلی فائن ہے. اس کا مطلب یہ مسئلہ جو آپ کا ہے وہ ان انسٹیٹیوٹس ہیں جو ڈگری ملز ہیں, جو ڈگریاں چھاپ رہے ہیں, ڈگریاں بانٹ رہے ہیں اور پڑھا کچھ نہیں رہے. اس میں آپ سے 100% سکھا کچھ نہیں رہے, اس میں آپ سے 100% ایگری, بچوں کو قیمتی نہیں بنا رہے, اس پہ ایگری کرتا ہوں. تو ہم دونوں اس پہ ایگری کریں گے کہ جو اگر آپ کو ڈگری بیچ رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں سکھا رہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا آ رہا, وہ ردی کا ٹکڑا ہے, اس سے بہت اچھا ہے کہ بھائی وہ پیسے, وہ انرجی, وہ ٹائم, وہ ریسورسز آپ کسی اور چیز پہ لگا کے اسکل سیکھ کر لو. اس میں ہم ایگری ہیں. تو اچھا ہوا ہے, تو ہمارا تو اختلاف بیسیکلی ہمارا نہیں ہے. ہم دونوں چاہتے ہیں بچہ ترقی کرے, ہم دونوں چاہتے ہیں بچہ پیسے کمائے, ہم دونوں چاہتے ہیں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, دنیا میں اپنا نام بنا سکے. طریقے الگ ہے. میں بولتا ہوں ڈگری کے علاوہ اگر کوئی چوائس نہیں ہو, اچھا اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر آپ کسی گاؤں, پاکستان میں 830 چھوٹے قصبے, گاؤں, چک نمبر وغیرہ موجود ہیں, آپ کے پاس کوئی سکھانے والا نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس موبائل ڈیوائس نہیں ہے, اسمارٹ فون نہیں ہے, اور تو وہ ٹائم آپ ضائع کریں یا کچھ نہ کچھ پڑھ لیں, کم سے کم نام تو کے لیے پڑھ تو لینا, کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی کتابوں سے پڑھا جا سکتا ہے, یا بولتے ہیں کتابیں اس کا زمانہ گزر گیا اور صرف یوٹیوب پہ اوپر پڑھایا جائے؟ نہیں, میں کتابوں کے تو خلاف نہیں ہے. نہیں, میں کتابوں کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ جو فزیکل کتاب ہے نا, یہ مجھے میں خلاف نہیں ہوں. کچھ لوگوں کو یہی پڑھنے میں سمجھ آتی ہے. میں کیونکہ ڈرائیونگ بہت زیادہ کرتا ہوں, تو آئی آلویز بائی آڈیو بکس. 6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کی آڈیو بکس سے زیادہ بکس کنزیوم کرتے ہیں. ہفتے میں ایک گزر جاتی ہے میرے آگے. 52 بکس سال کی آپ کی ہوتی ہیں آرام سے. تو جو بچے آپ کی ایگزامپل دے کے بولتے ہیں میں کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا, وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, بیکاز 52 تو آپ کنزیوم کر لیتے ہیں. آڈیو بکس میں نے کتنی بار آپ سے شیئر کی, میں نے مفت کی تھی ساتھ کی, یہ میں نے خریدی ہے یار, یہ مفت کی آڈیو بکس مل جاتی ہیں یوٹیوب سے, وہی میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, یار یہ سنو, آپ یہ کرو گے آپ کی سیلس ٹھیک ہو جائے گی, یہ کرو گے آپ کا وہ ویژن, آپ کا پلاننگ, آپ کا وہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے آزاد بھائی, تو یہ بڑا اچھا ہو گیا. اس طرح اس کا مطلب یہ کہ ہم جیسے لوگوں کو آپس میں لڑتے رہنا چاہیے, تاکہ تمام ڈائریکشن, جو تمام اپورچونیٹیز ہیں اور تمام ایکسپلوریشن سے ہمارا بچہ کر سکے, تاکہ وہ اس پاتھ پہ چلے یا اس پاتھ پہ چلے, آخر میں آ کے اس کو ہماری ٹیبل پہ اس طرح بیٹھنا ہے جو بلیک مائنڈیڈ پیپل ہوں گے, جہاں پہ ہم لوگ امت کو, نیشن کو, ملکوں کو ڈسکس کر سکیں. کوئی آخری بات ہے تو آپ کیجیے, اس کو اینڈ کرتے ہیں. یونیورسٹیز کیا اچانک, اگر میں حکومت میں ہوتا, آج اللہ نہ کہتا بھائی تو اٹھ, تو مالک بن گیا پاکستان کا, میں یونیورسٹیاں بند کر دیتا, اینڈ آئی وڈ ڈو اٹ. اور اس کے نیمو بدل کیا کرتا, میں کہتا یار جا کے سارے کاروبار شروع کرو. اب آپ کو کہ یار جو جاب مائنڈیڈ بندہ ہے وہ کاروبار, وہ سائڈ ہسل کرے. جب وہ کاروبار کرے گا نا, کچھ بھی کرے گا یار, وہ گلاب بیچنا شروع کر دے گا سڑک پہ, وہ اتنا قیمتی بن جائے گا کہ جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے وہاں اس کی قدر بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو پتہ چل جائے گا یار ہاؤ دی اکانومی ورکس, میرا جو بڑا پکچر ہے میری آفس کا, بزنس کا, وہ کس طرح پیسہ کماتے ہیں, تو ہاؤ آئی کین بی اے بیٹر کاگ وہاں پہ. آزاد ایک چھوٹا سا سجیشن, بجائے اس کے کہ ہم سارے بولیں کہ یونیورسٹی بند کرو, سسٹم بند کر دو, سب کی روٹی روزی لگی ہوئی, مافیا بن جائے گا, آپ کے خلاف ہو جائے گا. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں, کوئی چھوٹا کورس, کوئی ایسا ماڈیول بناتے ہیں اور کسی ایک یونیورسٹی کو پک کر لیتے ہیں, بولتے ہیں آپ نے جو بیچلرس پڑھانا ہے, جو کچھ کرنا ہے آپ کراتے رہیے, ہم آئیں گے, آزاد چائے والا بھائی آ جائیں گے, میں آ جاؤں گا, کوئی اور آ جائے گا, اور ہم ایک سیمسٹر یہ کورس پڑھا دیں گے. اور جو بچے نے ہمارا کورس کیا ہوگا, وہ بچہ جس نے ڈگری پلس ہمارا کورس کیا, اور وہ بچہ جس نے ڈگری نہیں کی یا ڈگری کی کہیں اور سے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ونس وی ہیو دیٹ پروڈکٹ ان دی مارکیٹ, پھر ہمیں کسی کو کنونس نہیں کرنا پڑے گا, لوگوں کو اپنے سمجھ میں آ جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم کنفرنٹیشن کریں, کیا جا سکتا پیرالل ہے اسٹرکچر, کیونکہ وہ ہم اس سٹیج پہ نہیں نہ پہنچے. تو میری کیا ہے کہ بھائی پھیلا دو میسج, اور جو بیچ میں سیانے ہیں وہ آ جائیں گے. اب وہ 2 سال بند کروں گا تاکہ سلیبسز اپڈیٹ ہوں. 2 سال میں کیا ہے کہ وہ بچے ذرا باہر نکلے, دوسرے آپشنز بھی دیکھیں. اب اچھا جی پھر جابیں کون کرے گا, ڈگری والی اتنے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, کم سے کم ان کو موقع دو. ٹھیک ہے, جن کے پاس ہے ڈگریز ہاتھ میں, وہ تو کم از کم امپلائڈ ہو جائیں. تو پھر وی ول اوپن اپ دی یونیورسٹیز. جب ہم نے ری اوپن کی تو ہماری مدت آف ڈگریز ادر دین میڈیسن 6 مہینے ہو جائے گی. ہر ڈگری تقریباً 6 مہینے, آرکیٹیکٹ تک بھی 6 مہینے ہوگی. انٹینسو لرننگ ہوگی, وہ فضول کی چھٹیاں کوئی نہیں ہوں گی درمیان میں. ٹھیک ہے, لائک میرا انسٹیٹیوٹ عید کے لیے 3 دن بند ہوا ہے.
3 दिन बंद हुआ है, नॉट द, अब यूएई में देखो आई हैड कोई काम करना था मुझे, 9 दिन सरकारी मिले, फिर वीकेंड लगाओ तो फिर बंदा काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, मैं जीडी का बच्चों को बोलता हूँ, अब जीडी कर लें, इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है, 14 से 15 साल की उम्र में आप कर सकते हैं। आपने एक क्लास ना पढ़ी हो, ना केजी पढ़ी हो, ना पहली पढ़ी हो, ना 5वीं पढ़ी हो, ना मैट्रिक किया हो, अब 12वीं पास होते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पाकिस्तान में आपको आईबीसीसी इक्विवेलेंस देता है, आप नस्ल लम्स में दाखिला ले सकते हैं सीधी यूनिवर्सिटी में। आप अमेरिका में आप सकते नहीं, 14 साल में बच्चा स्टैनफोर्ड पहुंच गया, वो जीडी करके पहुंचता है, इधर तो नहीं पहुंचता। तो अगर आप स्मार्ट हैं, ये मैं लगता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट कराऊंगा, आप स्मार्ट हैं, आप 4 हफ्ते में तैयारी करें। यहाँ इस्लाम में बच्चे मौजूद हैं जो 4 हफ्ते में तैयारी की, 4 पेपर दिए, जीडी इक्विवेलेंट बराबर इंटरमीडिएट के, आगे चलो। बैचलर्स आजकल ऑनलाइन हो रहा है, 4 साल का बैचलर आप 1 साल में कर सकते हैं ऑनलाइन। वो सूफिया क्रेडिट लर्निंग में बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, चाय कौन के मुताबिक बता दीजिए आखिर में चलते चलते, चाय कौन कराची कब है? चाय कौन कराची 10, 11, 12 मई, वो वहाँ पे आपको कारोबार सिखाएगा। आपको अगर कारोबार खरीदना है, देखिए सबसे जो बड़ी रिस्क होती है कारोबार में शुरू करना अपना, चाय कौन क्या करता है, आपको रेडी मेड प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस के अंदर एक हिस्सा डालना मिल जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे कहूँ आपको कोक पेप्सी बेचनी है, अब तो चलो वो दौर मुख्तलिफ चल रहा है, लेकिन एक ज़माना था लोग करोड़ों देने के लिए तैयार थे फॉर द एजेंसी ऑफ कोक पेप्सी। क्यों? खुद ब खुद बिक जाती है। ठीक है, तो हम ना जो पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स हैं उसके इक्विवेलेंट साबुन हो, शैम्पूज हो, एक्सेट्रा, उनकी मेकअप का सामान हो, कुछ भी, उनकी एजेंसियाँ वहाँ पे बेच रहे हैं, होलसेलिंग ऑफर्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स दे रहे हैं, एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस आपको दे रहे हैं। लाइसेंसेस क्या कि भाई अच्छा जी दुबई में आप ही सिर्फ हमारा माल बेचेंगे, वो बेबी की कॉट हो, वो कोई खिलौना हो, वो कोई खाने की चीज़ हो, ये वो हम फ्रेंचाइजेस बेच रहे हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की। आप सोचो यार मुझे ना खाड़ी तो नहीं है फिलहाल आ रहा, और ना खाड़ी वाले फ्रेंचाइज देते, बट दर आई हर्ड वो नहीं करते, बट बहुत सारे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स देते हैं, बर्गर लैब देता है, 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा देता है, अपना कोको बटन्स देता है, जो भी हैं, या कपड़ों का कोई ब्रांड में आना चाहते हो और अपना एक उनकी फ्रेंचाइज खोलना चाहते हो, वो आपको वहाँ मिलेंगे। जस्ट टर्न अप 10 सुबह रात के 12 दिन के रात के 10 बजे, फ्राइडे सैटरडे संडे 10, 11, 12 मई, और आप आके देखो कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जब आप तैयार शुदा बिजनेस में जाते हैं ना, तो वो उनके आजमा चुके हैं, जो उन्होंने फेल होना था वो हो चुके हैं फेल। अब उनका प्रोडक्ट है जो बिकता है, जिसके ग्राहक हैं, जिसका सिस्टम पहले से तैयार है, जिसकी ब्रांडिंग लोगो सब कुछ है, आपको बस बनाना है। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स खुलता है, मैकडॉनल्ड्स फिर से नहीं बनाए थोड़ी खुलता है, इसका नाम है जॉर्ज है, इसका नाम है डेविड है, इसका फलाना नहीं, उसका भी नाम मैकडॉनल्ड्स होता है, वही रंगत होती है एक्सेट्रा। तो वो फ्रेंचाइज मॉडल आपकी रिस्क बहुत कम कर देता है। ठीक है आदत भाई, बेस्ट ऑफ लक विद चाय कौन, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।